नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही कार्यक्रम आम आलोचना करवा गुरुंकर राशि परिवर्तन यही जो मार्गशीर पूर्णिमा दिन होईची एवं गुरु आपणकर षष्ठ गृह को गोचर करिसेंती जो गृह को कुंडलीर शुभ बोली मना जाएनी कारण कुंडलीर षष्ठ अष्टम एवं द्वादश गृह को शुभ बोली मना जाए नहीं एवं गुरु एक शुभ ग्रह होई आपणकर षष्ठ गृह को गोचर करिसेंती माने आपणकर जीवन रे किभली प्रभाव पकाइबे अशुभ प्रभाव पकाइबे ना शुभ प्रभाव पकाइबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। ताहा सहित दर्शक बंधु 6 तारिख दिन बुध आपणकर एकादश गृह को गोचर करिसेंती एवं मंगल 7 तारिख दिन आपणकर द्वादश गृह को गोचर करिसेंती जहा फल रे आपणक जीवन रे किछिटा शुभ प्रभाव पड़िबो एवं किछिटा अशुभ प्रभाव पड़िबो कारण दुईटे शुभ ग्रह मंगल एवं गुरु आपणकर दुईटी अशुभ गृह रे विराजमान हेबा पई जाउछंती तेणु करी आपणक जीवन रे किभली उच्च नीच भली परिस्थिति आसीबो किभली एवं केउ क्षेत्र रे आपणकर उच्च नीच परिस्थिति आसीबो एवं कोन रहिछि ताहार समाधान एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेति पई आपणकर जदि मकर राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेति पई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं सर्वप्रथम जानिबा आपणकर कर्मक्षेत्र किभली रहिबो कारण गुरु जेहेतु शुभ ग्रह शुभ कार्यर कारक ग्रह भाग्यर देवता भाग्यर स्वामी अटंती जेतेबेले षष्ठ गृह रे रहिबे सेतेबेले आपणकर भाग्य आपणको एतटा साथ न देई पारे। देखंतु कर्मर गृहर स्वामी हेउछंती शुक्र जे आपणकर लाभर गृह रे आपणकर एकादश गृह रे विराजमान होइछंती एवं बुध आपणकर कर्म गृह त्याग करी आपणकर लाभर गृह को गोचर करिवे जे कारणरू आपणकर प्रॉफिट रे निश्चित भाव रे वृद्धि घटिबो जदि आपण व्यवसायी अछंती एवं आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे आपण पूर्वरु मांदा परिस्थिति देखुथिले एतडा आपणकर लाभ हेउ नथला तेबे चिंता करिवार कोनोसी भी आवश्यकता नाही कारण आपणक लाभर गृह रे बुध जेतु विराजमान हेबे आपणकर लाभ को वृद्धि करिवे एवं ताहा सहित जदि आपण नूतन चाकरी नूतन व्यवसाय आरंभ करिवा पई चाहुचंती एहा मध्ये आपणक पई अति उत्तम रहिबो। देखंतु शनि हेउचंती आपणक राशि स्वामी एवं आपणक तृतीय गृह रे विराजमान होइछंती तेणुक जो व्यक्ति माने निज व्यवसाय को ऑनलाइन रे करूछंती किंबा ऑनलाइन रे कौनसी क्षेत्र रे कार्य करूछंती सॉफ्टवेयर रे कार्य करूछंती इन्फ्लुएंसर अछंती सोशल मीडिया रे कार्य करूछंती किंबा जे कोनोसी ऑनलाइन रिलेटेड आपणकर कार्य अछि सेही क्षेत्र रे आपणको आकाश छुआ सफलता प्राप्ति हेबो एवं आपणक परिश्रम को जदि आपण सठिक दिग रे लगांती तेबे आपण तो बहुत अधिक लाभवान हेबे एवं शनिकर अष्टम दृष्टि जेहेतु कर्मर गृह रे रहुची आपणक परिश्रम बढ़िजिबो आपण सचेततार सह कर्म करिबा कारणरू आपणक मान सम्मान बढ़िबो एवं आपणकर जहा अभिलाष रहिची आशा रहिची ता पूर्ण हेबो आपणको सम्मानित करा जिबा सहित आपणकर पोस्ट रे चेंज होई पारे आपणकर सैलरी रे इंक्रीमेंट होई पारे किंबा आपणक कर्म क्षेत्र रे जदि शत्रु वृद्धि होई जाय सेही शत्रु माने मध्य दूरता बनाइबे एवं शत्रु मान नाश जिबा मध्य आरंभ होई जिबे। देखंतु जदि आपणकर किसी पार्टनरशिप रे कार्य करुथिले एवं एतडा आपणकर शुभ फल प्राप्ति हेउ नथिला तेबे आपणक पार्टनरशिप व्यवसाय पय बहुत भल समय रहिछि आपणकर से मांदा परिस्थिति धीरे धीरे बदलिबा आरंभ होई जिवो। जदि आमे देखिबा आपणकर आर्थिक क्षेत्र को तेबे अर्थर गृह रे राहु विराजमान करिसंती देखंतु कुंडली रे जदि राहु भल स्थिति रे थिबे तेबे आपणक अर्थर गृह रे रही आपणको निश्चित भाव रे बहुत अधिक लाभ प्रदान करिवे आपणकर अर्थ जदि केउंटी बुडी जाउथला सेतरे मध्ये परिवर्तन आनिबे आपणकर जदि अर्थ केउंटी अटकी रहितला ताहा मध्ये आपणको प्राप्त होई पारे किंबा आपण कोनोसी
ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତୁ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିପାରେ, ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି ସେହି ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସେଭିଂ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ 16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ 28 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ, ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଉଭୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ଯଦି ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ବନାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା, କାନ୍ଧ, ଆଣ୍ଠୁ, ଗଣ୍ଠିରେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିବେ, ରୋଗର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ପୁରୁଣା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନକୁ ନେଇ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।